اب مصطفیٰ مرڈر کیس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. بڑا ہی عجیب و غریب بھی کیس ہے اور جیسے جیسے انفولڈ ہو رہا ہے یہ اس میں بڑی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. جی ایچ اے کراچی کے نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل میڈیا اور سوشل میڈیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے. شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قتل دوستوں کی آپس کی کوئی لڑائی ہے اس کی وجہ سے قتل ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں. نیو ایئر پر لڑائی سے لے کر مصطفیٰ کو جلا کر مارنے تک یہ سارا معاملہ بڑا گمبھیر سا ہے. ڈی ایس پی پر فائرنگ اور پھر ملزمان دیکھیں ڈی ایس پی پر بھی فائرنگ کر دی. پولیس پارٹی وہاں پہنچی ہے تو 4 گھنٹے تک ایکسچینج آف فائر ہوا ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور پھر ملزم ارمغان قریشی کا حساس ادارے کا نام گاڑی کی نمبر پلیٹ کے طور پر استعمال کرنا یہی نہیں ہے، گھر سے ممنوعہ بور اور سنائپر رائفل کا برآمد ہونا ایک الگ کہانی بیان کر رہا ہے. تو یہ سب معاملات کیسے، اور اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی پھر ان کو ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا. اب یہ معاملات بڑے پیچیدہ سے ہیں. جی بالکل اسی پہ ہم بات کرنے کے لیے ویلکم کریں گے ایس ایس پی اے وی سی سی انل حیدر صاحب کو. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ پولیس تفتیش ابھی جاری ہے کیا کہ ان کو پیش بھی کیا تھا، عدالت نے ابھی ان کو پیش کیا ہے، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں ذرا ہمیں تفصیل سے بتائیے. جی تھی ابھی اس کو ریمانڈ کے لیے ریویژن کی اپلیکیشن فائل کی ہوئی تھی، وہ ابھی عدالت میں کیونکہ بریک چل رہی ہے تو ہم بھی ادھر موجود ہیں، اس لیے آپ میں بریک کے دوران بات بھی کر رہا ہوں. ریمانڈ کی استدعا کی تھی کنسرن کورٹ سے، جس کی ریمانڈ کی جو تھی وہ اپلیکیشن جو ریکویسٹ تھی وہ ڈکلائن کی گئی تھی. اس کے اوپر منڈے کو ریویژن اور اپلائی کی تھی، جس کے اوپر آج ہیئرنگ ہو رہی ہے اور اس کے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ جو ابھی ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز بھی چل رہی ہیں، ریمانڈ کے معاملے پر کیا ہوا یہ؟ اور ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ وائٹو لگا ہوا تھا آرڈر پہ، اور کیسے مطلب آپ کی کسٹڈی میں نہیں دیا گیا، ریمانڈ نہیں دیا گیا ایک ایسے ملزم کا جس کی پوری ٹریل آپ دیکھیں نا کہ ایک قتل ہوا، پھر پولیس پارٹی سے ایکسچینج آف فائر ہوئی، پھر ممنوعہ چیزیں برآمد ہوئیں، اس پر بتائیے کچھ. ہاں جی، جب یہ ریڈ کا سرچ تھا، باقاعدہ باضابطہ سرچ تھی، سرچ کے دوران جب پولیس پارٹی گئی تو اس سے فائرنگ کی گئی. اس کو کیونکہ یہ پولیس پارٹی میں ڈی ایس پی تھے، ان کے گن مین تھے، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، انجری سسٹین کی، اور تقریباً 3-4 گھنٹے چلنے کے بعد جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا. کیونکہ واقعات دیکھیں یہ مغوی کا تھا، کڈنیپی تھا مصطفیٰ کا، اس وقت اس طرح کی ویئر اباؤٹس نہیں تھی، تو اس طرح کے معاملے کو یوزول انکاؤنٹر کی طرح نہیں ہینڈل کیا جاتا. یوزول انکاؤنٹر میں تو پولیس بھی ریٹالیٹ کرتی ہے، لیکن اس کو سینسیٹیوٹی سے ہینڈل کیا گیا، بڑے پیشنس سے ہینڈل کیا گیا تاکہ مووی کی سیفٹی سے بازیابی ہو سکے. لیکن وہ انفارچونیٹلی ڈیڈنٹ اینڈ لائک دیٹ. لیکن اس کو سیفلی اس کو لے لیا گیا، جس کے اوپر سے پھر 1 دن کا ریمانڈ ملا، جس پہ انٹیروگیشن کی گئی. اس انٹیروگیشن کے دوران ہی ان کی جو کچھ ایڈمیٹنس تھی اس پہ فردر انویسٹیگیشن کر کے انٹیروگیشن کر کے اس کا کو ایکیوز پکڑا گیا، اور گاڑی اور جو کڈنیپی تھا مصطفیٰ اس کی ڈیڈ باڈی تک رسائی حاصل کی. اچھا انل صاحب، مصطفیٰ کی جو والدہ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اوبیسلی وہ والدہ ہیں تو بہت پریشان ہیں، بہت افسوسناک ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے. ان کا کہنا کچھ اور ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے پولیس، میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے، تو ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس پوری تفتیش میں. پولیس کا جو جہاں تک ان کے ساتھ ان کے وہ گریفڈ ہیں، ڈیفینیٹلی ہم بھی ان کے گریفڈ ان کے ساتھ ہیں جی. تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو ابھی جو بھی ان کی گریونسز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. یہ ہائر لیول پہ ٹیک اپ کیا ہوا ایک ایشو ہے جس پہ کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہماری سپروائز کر رہے ہیں. آئی جی صاحب خود اس کو سپروائز کرتے ہیں، اس کی رپورٹ ہوتی ہے، دیگر ہماری کمپیٹنٹ اتھارٹیز اس کی گائے بگائے رپورٹ لے. تو اس میں تو ابھی جتنی بھی سپورٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے. اور اگر کوئی بیسک چیز دیکھیں، ایویڈینشری ویلیو ہے، مین چیز ایویڈینس ہے جو اس کے لیے ہم نے بلڈ کرنا تھا. واقعہ تو یہ بہت پہلے ہو گیا تھا، تو اس میں ابھی تک کس طرح کا دیکھیں ڈی این اے کی رپورٹ ہے، کوئی ایویڈینس ڈسٹورشن نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس ایویڈینس کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی کلیئر آئی ہوئی ہے، جو ریکوریز ہیں وہ ٹھیک آئی ہیں. تو کیس میں اٹ از اے اسٹرانگ کیس، جس کو مزید اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیگر جو گریونسز ہیں، چیزیں جو ہیں وہ ٹائم
bound, कुछ बिल्कुल। कंस्ट्रेंट्स थी पुलिस के IPDR के हवाले से, कुछ थी वो चीज़ें हैं, कुछ हमारी भी डिपार्टमेंटल जी। कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हम अपने लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे हल भी करते हैं। जी Right. अच्छा, अरबखान के वालिद भी मीडिया से बात कर रहे हैं और खैर उन्होंने ड्रग्स का मामला तो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स ज़ाहिर है उनके बेटे को दी जाती थी, उनका तो कहना ये है। लेकिन ये बताएं कि सॉफ्टवेयर हाउस था उनके मुताबिक, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसा डेटा था जिसको बचाने के लिए वो 4 घंटे तक पुलिस को रेजिस्ट किया उसने? और फिर वो कह रहे हैं कि एक ब्रीफ केस था या कोई बैग था, वो पता नहीं कहाँ चला गया बैग, उस बैग के लिए बड़े कंसर्न थे वो, क्या चीज़ें थी उसके अंदर? इस पर आपने क्या तहकीकात की है? देखें, जो भी इनके वालिद की है, जो भी इनकी थी, इनको भी जब कोर्ट ने हमें कहा था कि आप इनको सुने एक दफ़ा, इनसे इनकी सामान की जो लिस्ट वगैरह, तो इनको सुना गया है, इनसे बाकायदा पूछा गया है क्या चीज़ें थी इनके, बाकायदा इन्होंने भी उनसे पूछा है, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो वो ऑलमोस्ट इनको जब हैंड ओवर किया था तो उन्होंने तसल्ली का इजहार किया था उसके ऊपर, और वो चीज़ें इन्होंने इनको मिल गई थी। वो इनके अंदर जो है वो कुछ लैपटॉप्स थे, उसके साथ असला निकला था। अब असले की जितनी भी हमने वो जो चीज़ें हैं, वो जो इस पे तहकीकाती इदारे हैं जो इसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट करवाएंगे साथ, जो इनकी मुतलका जो इनके लैपटॉप्स के हवाले से जो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। इनकी ओरिजिन वगैरह, वेपन वगैरह का जो एक्सपर्ट जिनके, उनको हम देखेंगे। हम अगवा बराए तावान के हवाले से इस मुकदमे को लेकर चलेंगे। जो भी इसका बाकी दीगर अमूर जितने भी चीज़ें आस्पेक्ट सामने आएंगे वो मुतल्लिका साथ अदारों को लेकर हम रेफर चलेंगे। करेंगे या साथ शामिल करेंगे उनको। अनिल हैदर साहब, ये भी बताइए कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ मर्डर केस एनीमोर। पुलिस पे अलग फायरिंग हुई है, घर से असला निकला है, तो कौन कौन से केसेस लगाए जा सकते हैं इन पे? देखें, केसेस इस पे जो बने हैं वो असला का केस हैं, जो रिकवरी हुई है उसमें वेपन से वो असले के केस हैं, अकॉर्डिंगली किए गए हैं। उसके बाद पुलिस एनकाउंटर था, गोलियां चलाई, हमारे DHP थे वो जख्मी हुए, साथ उनके गनमैन जख्मी हुए, उसका केस है। उसके साथ इनके अलावा इनके पुराने केसेस भी हैं जिनमें ये एब्सकॉन्डर है। उसमें एक बोट बेसन थाने का केस है जिसमें ये टेलीग्राफ्ट एक्ट और बच्चे की दफात हैं। उससे पहले दरख्शां थाने के भी कुछ केसेस हैं, एक केस है, और गिदरी थाने का एक केस है। तो ये ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है जिसमें पहले और ड्रग डीलर्स भी इसमें। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, उनका जो घर है उसमें बड़ी टाइट सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, CCTV कैमरे हैं, वो जो हॉल है उसके अंदर भी, और बताया जा रहा है कि वहीं पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि मुस्तफा को रॉड भी मारी गई है और वहां उसका ब्लड भी है। तो वो CCTV कैमरों का रिकॉर्ड तो आपने अपनी तहवील में ले लिया है ना, और वहां से तो आसानी पता चल जाएगा कि मुस्तफा वहां था और उसको मारा गया। देखिए, उसमें जो भी एविडेंशरी जो वैल्यू की चीज़ें हैं वो बिल्कुल कलेक्ट की गई हैं। उनकी जो एविडेंस का पार्ट, वो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, बज़ाब्ता उस तरीके से वो उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसके पार्ट भी बनाएंगे, उसको कुछ चीज़ें बनाएंगी। तो जितनी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं इस हवाले से वो बिल्कुल हम केस का पार्ट बनाएंगे। अनिल साहब, ये भी बताइए कि इस केस को आप कितना तवील अरसे तक रिजॉल्व होते हुए इनफैक्ट देख रहे हैं? देखें, ऑलमोस्ट इन्होंने काफ़ी हद तक तो इसमें शवाहिद आ गए हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी इसको हम जो है वो एविडेंस, इसकी तफ्तीश हम मुकम्मल कर लेके हम इसका चलान मुकर्ररा टाइम पे पेश करें। अगर हम देखेंगे कि अगर इसमें कुछ मजीद चीज़ जो केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होगी तो हम एप्लीकेशन देंगे मजीद और टाइम के लिए। अदरवाइज इसको जो इसका टाइम है, टाइम लाइन में इसको हम कवर करने की। और रिमांड से मुताल्लिक बताइए कि पहले भी आपको रिमांड नहीं मिला इसका, तो अभी ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे में फैसला आ जाएगा, तो क्या वजह इसकी मुमकिन तौर पे हो सकती है कि रिमांड नहीं दिया पुलिस को? देखिए, हमने ये अपना प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। हमने उसी को प्रोसेस फॉलो करते हुए जो है वो एप्लीकेशन की है। तो वी आर होपफुल के कभी ऐसे नौयत के केस में कभी ऐसा हुआ है या ये पहली दफा हुआ है ऐसा आपकी? देखिए, अक्सर ऐसे पुलिस के केसेस में होता है जिसमें रिमांड की जाए, वो कुछ इश्यूज होते हैं जिसमें कोर्ट अपनी रीजन देती है। वो रीजन देखी जाती हैं कि रीजन क्या हैं और किस किन वजूहात की बना पर या अर्जेंसी ऑफ द मैटर देखी जाती है। तो उसमें ये तो कोर्ट का दायरा इख्तियार है, डिस्क्रिशन है, उसके ऊपर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। जी जी जी, राइट। अनिल हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ABCC अनिल हैदर में ज्वाइन किया और अपडेट किया।